How are you? Dear my BBA professional student, I think well. I have been living home safely. I am Mr. Krishnalal Ghosh, Associate Professor, Mohammadpur Kendriya Vishwavidyalaya College. All of us know our country has faced a coronavirus problem, and as this problem, government has closed all the educational institute. So the student spending their time without education. This situation, government has taken good step for the student, and in this case, our college administration has taken good step to take online class for the BBA professional. And today I will take the class on business mathematics course, especially first chapter number systems, and there are a lot of important topics. Today I will discuss two topics. One topic is a square root, another square root. And today I will discuss in blackboard, and let us enjoy the situation, and you watch this math and how to calculate this math you look. Just now I am going to discuss with whiteboard. One is find the square root of 7 minus 30 root over minus 2, and 2 find cube root is a 64, and this is the two math which I will discuss in this classroom. Okay, now first I will solve number 1 square root, and it was my math. Okay, now to understand the square root of complex number, first you have to understand the complex numbers definition. So I will discuss first what is real number, then what is imaginary number, then what is complex number. Okay, what is real number? What is real number? Real number means all positive, negative numbers and zero except imaginary number are called real number. Okay, and imaginary number, what is imaginary number? Imaginary number, square root of any negative numbers are called imaginary number. And complex number, what is complex number? Complex number means if A and B is a real number, and the numbers which forms A plus IB are called imaginary, are called complex number. Okay, this is the definition of three numbers. Now I am writing the blackboard with example. What is real numbers example, and imaginary number examples, and complex number example. Okay, the real number is a unreal number. Real number example, all positive, negative and zero. That means example -1 plus 1 0 2 by 3 1.5. These are called real numbers. This is the example, real numbers. And
imaginary number. Imaginary number means all square root of any negative numbers is called imaginary number. And like example, root over minus 1, root over minus 3, root over minus 3, root over minus 25. This is called imaginary number, and we express imaginary number with I. That means imaginary number sample of imaginary number equal to I. Then what's the value of I? What's the value of I? I means root over minus 1. That is, I square means root over minus 1 square on both sides. That means I square equal to minus 1. And then what is the value of I cube? I cube means root over minus 1 whole cube. That means root over minus 1 whole square into root over minus 1. That means minus 1 into root over minus 1. That means minus 1 into I. That means minus I. That is I cube. That means minus I. Then we'll discuss the complex. We'll explain the complex number example. Let us discuss the example of complex number. Complex number example. Meaning of complex number: if A and B is a real number and numbers that forms are A plus IB are called complex number. So, example, A plus IB, this form is a complex number form. So, now I will discuss in Bengali language for better understanding of the student. Okay? Now I am speaking in Bengali language. আমরা কমপ্লেক্স নাম্বার বুঝলাম যে যদি a এবং b এই দুটো হচ্ছে রিয়েল নাম্বার আর i হচ্ছে এখানে কমপ্লেক্স নাম্বার এই ফরম্যাটে। তাহলে এখানে আমরা i ভ্যালু লিখেছি। আমরা যদি এই ফরম্যাটে এরকম আরো আসি যে 5 আমরা রিয়েল নাম্বার প্লাস i3 এই ফর্মটাকে বলা হচ্ছে কি কমপ্লেক্স নাম্বার। এরকম ফরম্যাট থাকে। তাহলে আমরা এখন মূলত যে অঙ্কটা আলোচনা করতে যাব যে স্কয়ার রুট অফ কমপ্লেক্স নাম্বার। তাহলে সেই স্কয়ার রুট অফ কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা যদি আলোচনায় যাই তাহলে আমাদের বিষয় ছিল যে এই যে তিনটা জিনিস আমরা আলোচনা করলাম, একটা হচ্ছে রিয়েল নাম্বার, একটা হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার এবং একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার। এখন এই তিনটা জিনিসই আমাদের এখন এই অঙ্কটা বোঝার জন্য দরকার। কিন্তু এখন আমরা সলিউশনে চলে যাচ্ছি। এই যে অঙ্কটা আমরা তোমাদেরকে করব এখন, যে স্কয়ার রুট অফ কমপ্লেক্স নাম্বার, যে অঙ্কটা তোমাদের দেখালাম, এই অঙ্কটা এখন সলিউশনে যাচ্ছি। তোমরা এই অঙ্ক সলিউশনটা এনজয় করো আমার সাথে। তো আমি এখন সলিউশনে আমরা এখন তাহলে এই অঙ্কটা আলোচনা আসি। যে অঙ্কটা আমরা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাটে আগে সিম্পলিফিকেশন করতে হবে। তাহলে সেই হেতু আমরা অঙ্কটার প্রশ্ন এখানে লিখলাম। এখানে 7 - 30। আমরা জানি যে এখানে যদি আমরা √(-1) ইনটু আমরা 2 দিতে পারি,
তাহলে এটাকে ভেঙে 7 মাইনাস 30, এই রুট ওভার মাইনাস 1 এর মান হচ্ছে এখানে I, এখানে হচ্ছে √2। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এখন সিম্পলিফিকেশন মান। এই সিম্পলিফিকেশন এই রাশিটার আমরা এখন কি করব, স্কয়ার রুট করব। তাহলে এটা স্কয়ার রুট মানে এটার উপরে স্কয়ার রুট করব। তাহলে সুতরাং আমরা ধরে নেই যে এটার স্কয়ার রুট দ্যাট মিন্স এখানে কি দাঁড়াচ্ছে, এটার স্কয়ার রুট হবে 7 মাইনাস 30 I √2। এটা হচ্ছে এর স্কয়ার। এখন স্কয়ার রুটের মান কত আমরা জানি না, তাহলে স্কয়ার রুটের মানটা আমরা এখন ধরে নিই। কিভাবে ধরি যে লে √7 মাইনাস 30 I √2 ইকুয়াল টু x প্লাস I y, এবং এই মানটা where এখানে আমরা লিখব where x y belongs to real number, যেখানে হচ্ছে x y আমাদের বাস্তব সংখ্যা। এবার কি করব, স্কয়ারিং অন বোথ সাইড। আমরা এটা যেহেতু এখানে স্কয়ার রুট আছে, তাহলে এটাকে তুলে দিতে হলে স্কয়ারিং করতে হবে উভয় পাশে। তাহলে আমরা এখন স্কয়ারিং করি 7 মাইনাস 30 I √2 স্কয়ার x প্লাস I y হোল স্কয়ার। তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি যে স্কয়ারিং অন বোথ সাইড, আমরা উভয় পাশে স্কয়ারিং করে দেব। এরপরে এই স্কয়ার এবং এই স্কয়ার রুট এই দুইটা উঠে যাবে। এই দুটো উঠে যাওয়ার ফলে এই রিল্যাক্স চলে আসবে কি এখানে 7 মাইনাস 30 I √2, দ্যাট মিন্স এখানে a প্লাস b হোল স্কয়ারের সূত্র কি a স্কয়ার প্লাস 2b প্লাস b স্কয়ার, তার মানে x স্কয়ার প্লাস 2 সূত্রের x ইনটু y মানে iy প্লাস iy এর হোল স্কয়ার, দ্যাট মিন্স তাহলে আমরা কি বলছি যে 7 মাইনাস 30 I √2 ইকুয়াল টু x স্কয়ার এখানে প্লাস I স্কয়ার y স্কয়ার প্লাস 2xy I, এটা আমাদের সংক্ষিপ্ত রূপ দাঁড়াচ্ছে। তাহলে আমরা এখন উপরে চলে যাই। উপরে চলে গেলে আমাদের এটা রূপ দাঁড়াচ্ছে, আমরা এখানে 7 মাইনাস 30 I √2 ইকুয়াল টু এখানে পাচ্ছি x স্কয়ার I স্কয়ার এর মান -1 মানে মাইনাস y স্কয়ার, দ্যাট মিন্স আমরা এখানে 2 একটু লাইনটা একটু এক্সপেন্ড করে দিব প্লাস -1 y স্কয়ার প্লাস 2xy I, that means 7 minus 30 I √2 equal to x square minus y square plus 2xy I। এখন আমরা যেটা এখানে পাবো যে দুটো অংশ আছে, এই পাশে I দিয়ে কাল্পনিক অংশ আছে, এই পাশে কাল্পনিক অংশ আছে, এই পাশে বাস্তব অংশ আছে, এই পাশে বাস্তব অংশ আছে। এটা হচ্ছে বাস্তব অংশ, এই পাশে এটা বাস্তব অংশ। তাহলে আমরা যদি একটু দেই যে এটা হচ্ছে বাস্তব অংশ, এটা হচ্ছে কাল্পনিক অংশ, এই দুটো হচ্ছে কাল্পনিক অংশ। তাহলে আমরা বলতে পারি এখান থেকে যে কালেক্ট, আমরা একটু এখানে লিখতে পারি যে কালেক্ট real and imaginary part from both sides, উভয় পাশ থেকে আমরা বাস্তব এবং কাল্পনিক অংশগুলো সমষ্টিকরণ করে পাই। কি পাই এখানে দেখি, আমরা এখানে পাচ্ছি হচ্ছে প্রথমে আমরা x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার এটা বাস্তব অংশ ইকুয়াল টু 7, এটা এক নাম্বার সমীকরণ। আরেকটা অংশ আছে এখানে 2xyi ইকুয়াল টু মাইনাস 30 I √2, এটাকে যদি আরেকটু আমরা করি কি দাঁড়াচ্ছে যে xy ধরার সাথে I জুড়ে দিব 2xy ইকুয়াল টু মাইনাস 30 √2, that means যদি xy বলি তাহলে মাইনাস 15
এটা আমরা 2 নম্বর সমীকরণ আমরা বলতে পারি। এখন এই সমীকরণটা সমাধান করতে হলে আমাদের x y এর মান দরকার। x y এর মানের জন্য এক নম্বর সমীকরণ কি আছে, x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার আছে 7। তাহলে এই জায়গাটার উপর লক্ষ্য রেখে আমরা যেটা করব, অঙ্কটা কাটাকাটি করতে হলে তাহলে এখানে মাইনাস দিয়ে যে মানটা আছে একইভাবে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার এর মান আমাদের এখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। তাহলে আমরা এখন কি করব, সেটা অনুসিদ্ধান্ত সূত্রের মাধ্যমে আমরা এই এটা আলোচনা করব। তাহলে এই আলোচনাটাই এখন আমরা একটু আসি উপর থেকে আবার এখানে আলোচনা করি। আমরা এই অঙ্কটা মুছে দিই করলাম। তো এই প্রেক্ষাপটে আমি এখন বলছি যে আমরা কি করব, যে উই নো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু কি জানি আমরা x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার প্লাস 4x স্কয়ার y স্কয়ার, এটাকে ফর্মুলা। তাহলে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু, এখানে আমাদের মান দেওয়া আছে, কত দেওয়া আছে 7। তাহলে আমরা এখানে 7 স্কয়ার প্লাস 2xy হোল স্কয়ার। তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 49 প্লাস এটারও মান দেওয়া আছে, এটারও মান আমরা দেওয়া আছে 2xy এর মান হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে মাইনাস 30√2, এটার মান দেওয়া আছে। তাহলে আমরা এখানে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 49 প্লাস এটার মান হচ্ছে 1800, এটার মান হয় 1800। তাহলে এখানে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 1849। তাহলে 1800 এখানে 49 মানটা আমরা পেলাম। তাহলে আমাদের কি দরকার, এখানে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মান দরকার। তাহলে আমি স্কয়ারটাকে তুলে দিতে হলে উভয় পাশে আবার স্কয়ারিং করতে হবে। তাহলে আমরা উভয় পাশে আবার স্কয়ারিং করব। তাহলে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু √1849। তাহলে 1849 এখানে কেন পজিটিভ নেগেটিভ মান হলো না? তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে এই কনসেপ্টটাতে আমরা এখানে বলতে পারি যে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার যেটার মান নিঃসন্দেহে এটা 0 এর চেয়ে বেশি, এই মান আমরা এখানে এটা বলতে পারি, যেটার মানটা নিঃসন্দেহে 0 এর চেয়ে বেশি, যার কারণে এখানে মানটা পজিটিভ হয়েছে। তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল টু 43। দ্যাট মিন্স নাম্বার 3 নাম্বার ইকুয়েশন। এখন এটার মান x y এর মান বের করার জন্য কি করব, এক নম্বর সমীকরণ এবং 3 নম্বর সমীকরণ আমরা একবার যোগ করব এবং একবার বিয়োগ করব। তাহলে দেখি আমরা একবার যোগ ও একবার বিয়োগ করব। তাহলে আমরা এখানে লিখব first adding equation 1 and 3, এক এবং 3 যোগ করে কি হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল টু 7 প্লাস 43। That means y square এখানে আমরা কাটা যাচ্ছে, তাহলে থাকছে 2x square equal to 50। এখানে x square means 25। কিন্তু আমরা এখানে দ্বিঘাত সমীকরণ উভয় পাশে যদি আমরা আবারও বর্গমূল করি তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস √25। That means x equal to plus minus 5। তাহলে x এর মান আমরা পেয়ে গেলাম, এটা হচ্ছে 5, আমরা এখানে পাচ্ছি। এখন আমরা কি করব, y এর মান বের করতে হলে 1 আর 3 বিয়োগ করতে হবে। তাহলে আমরা কি করব, again subtracting equation 3 from 1, that means
x square minus y square minus x square minus y square equal to 7 minus 43 আর এখানে দ্বারা আছে x square কাটা আছে minus 2y square means 43 minus 36 minus 2 হয়ে গেল তাহলে 2y square means 36 y square means 80 y means that is square root cubic plus minus root over 80 plus minus root over 18 কে আমরা ভেঙে দিতে পারি যে y equal to plus minus root over 9 into 2 that means y equal to plus minus 3 root 2 এটা আমরা y এর মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা x আর y এর মান যেহেতু পেয়ে গিয়েছি তাহলে আমরা কি করব এখন মূলত স্কয়ার রুটের মান কত তা আমরা এখন যেটা ধরেছিলাম সেই ধরার জায়গাটাতে আমরা এখন বসিয়ে দেব তাহলে সেটা যেটা ভাবে আমরা ধরেছিলাম যেখানে আমরা ধরেছিলাম যে এখন আমরা স্কয়ার রুট তো এই স্কয়ার রুটের আগে এই যে মানটা কি মাঝখানে পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে এটা আমাদের একটা ব্যাখ্যা আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে we get from equation 2 xy equal to 15 root 2 that means sin of x and y will be opposite. So square root of 7 minus 30 I root 2 equal to plus minus root over 5 minus 3 এটা হচ্ছে আমাদের এখন आंसर অর্থাৎ আমরা x এবং y এর মানটা বসিয়ে দিলাম মাঝখানের যে চিহ্নটা সেটা অপোজিট সাইন মানে হচ্ছে এখানে যেহেতু দুইটার গুণফল নেগেটিভ আছে দুইটার গুণফল নেগেটিভ তাহলে নিঃসন্দেহে x এবং y এর আলাদা আলাদা মানটা হবে নিঃসন্দেহে অপোজিট মানে বিয়োগ যার কারণে এখানে আমরা মানটা বিয়োগ চিহ্ন এখানে ব্যবহার করছি এটাই হচ্ছে আমাদের এই 7 minus 30 I root 2 এর স্কয়ার রুটের ভ্যালু এটা দ্যাট মিন্স এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে आंसर এই হচ্ছে আজকে আমরা যে স্কয়ার রুটের যে অঙ্কটা দেখালাম তোমাদেরকে একেবারে সুন্দরভাবে ক্লাসটা তোমরা যদি সুন্দর করে ফলো করো তাহলে প্রত্যেক যেভাবে আসুক স্কয়ার রুট কমপ্লেক্স নাম্বারে তোমরা পারবে ফরম্যাট সেম শুধুমাত্র বিষয়গুলো আলাদা চেঞ্জ হবে এজন্য তোমরা এই অঙ্কটা ভালো করে তোমরা দেখো বিবিএ প্রফেশনালের ছাত্রদের প্রতি বছরই এই অঙ্কগুলো আসে এজন্য এই অঙ্কটা আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই অঙ্কটা ভালো করে দেখো তাহলে আরেকটা অঙ্ক আমাদের এখন কিউব রুটের একটা অঙ্ক আমরা এখন আলোচনা করব কিউব রুটটা বুঝাবো তো আমরা এখন কিউব রুটের যে অঙ্কটা তোমাদের দিয়েছিলাম যে 64 কিউব রুট করব তাহলে আমরা এখন আবার 64 কিউব রুটের অঙ্কটা করছি 2 নম্বর যে আমাদের অপশন ছিল ওকে let us go for second math solution now I am going to discuss the second math cubic root of 64 okay you must my math cube root 64 আমরা এই কিউব রুট 64
64 এটা আমরা কিভাবে নিব আমরা কি জানি কিউব রুট কি যদি একটু বোঝাতে চাই যে কিউব রুট দেখতে কেমন যে কিউব রুট দ্যাট মিন্স এটাকে বলা হয় স্কয়ার রুট এটাকে বলা হয় কিউব রুট কিউব রুট হচ্ছে এরকম একটা বিষয় তাহলে আমরা এই কিউব রুট মানে 64 এর কিউব রুট করতে হবে তাহলে আমরা কি করব যে 64 এর কিউব রুট যে কিউব রুট অফ 64 এটাকে 64 এটাকে আমরা এখন কি করব দেখাতে হলে এখানে আমরা কি করতে হবে এইভাবে 64 এরকম ভাবে আমরা এটা লিখি তাহলে এটার মান কত মান আমরা জানি না তাহলে আমরা মান এবার ধরে নেব যে লেট x ইকুয়াল টু রুট ওভার কিউব রুট 64 এবার আমরা কি করব এই কিউব রুট তুলতে হলে নিঃসন্দেহে উভয় পাশে আমাকে কিউবিং করতে হবে তাহলে আমি উভয় পাশে কিউবিং করব তাহলে রুট ওভার 364 আমরা কিউব করলাম এখন কিউবিং এখন এই কিউবিং এবং কিউব রুট এই দুইটা কি হবে কেটে যাবে কিভাবে কাটে তাও দেখো আমি দেখাচ্ছি যে 64 এটার মান হচ্ছে 1/3 ইনটু 3 তাহলে এখানে আমরা যদি x কিউব ইকুয়াল টু 3 কেটে গেল তাহলে এখানে 64 তাহলে আমরা যদি এটাকে এভাবে আনি x কিউব মাইনাস 64 ইকুয়াল টু এখানে 0 এখন x কিউব মাইনাস 64 ইকুয়াল টু 0 দ্যাট মিন্স আমরা এখানে একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারি কি ফর্মুলা x কিউব মাইনাস 64 তাহলে আমরা কত উপরে কিউব দিলে আমাদের এখানে 64 হয় আমরা যদি দেখি যে 4 ইনটু 4 ইনটু 4 4 4 16 16 তে যদি আমরা 4 দিয়ে গুণ করি 4 24 এর 4 হাতে 2 64 তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি 4 এর উপরে কিউব ইকুয়াল টু 0 দ্যাট মিন্স আমরা কি করতে পারি a কিউব মাইনাস b কিউবের ফর্মুলা এখানে পড়ে তাহলে a কিউব মাইনাস b কিউবের ফর্মুলা কি হয় এখানে আমরা জানি যে এখানে আমরা a কিউব মাইনাস b কিউবের ফর্মুলা করব তার মানে x 4 ইনটু x স্কয়ার প্লাস 4x প্লাস 4 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 তাহলে আমরা এখানে যদি দুইটা উৎপাদকের গুণফল যদি শূন্য হয় তাহলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে শূন্য হবে তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি যে either x minus 4 equal to 0 or x square plus 4x plus 16 equal to 0 that means এখানে আমরা মান হতে পারে x equal to 4 or এখানে হচ্ছে আমরা যেহেতু 16x square কিন্তু এখানে 4x square আছে তার মানে এখানে কি হচ্ছে না আমরা এখানে মিডলটা ব্রেক করতে পারবো যার কারণে আমাদের কি করতে হচ্ছে এখন পিওর দ্বিঘাত সমীকরণটা প্রয়োগ করতে হচ্ছে তাহলে পিওর দ্বিঘাত সমীকরণটা আমরা কি জানি আমরা একটু তোমাদেরকে পাশে লিখে দিচ্ছি পিওর কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের এটা বোঝানোর জন্য আমি তোমাদেরকে পাশে একটা নোট দিচ্ছি যে x ইকুয়াল টু -b প্লাস মাইনাস রুট ওভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টুয়াইস এখন এখানে কি কি বিষয় দরকার হচ্ছে a b এবং c সূত্র দিয়ে ফেলব তাহলে এখানে a কি a এটার ক্ষেত্রে এই জায়গাটার ক্ষেত্রে a কি আছে a কিছুই নেই তার মানে এর মান হচ্ছে 1 এর আসলে b কত আছে x এর সাথে থাকে b তাহলে x এর সাথে আছে 4 b এর মান 4 c কত আছে c এর মান আছে এখানে হচ্ছে 6p তাহলে আমরা a b c এর মান কিন্তু আমরা এই তিনটা রাশি এই আমরা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন থেকে পেয়ে যাচ্ছি যে আমরা পদ থেকে এই মানটা তিনটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা আসলে এই তিনটা আগে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে এখানে x ইকুয়াল টু মাইনাস b মানে এখানে হচ্ছে -4 সূত্রের প্লাস মাইনাস প্রশ্ন এবার b স্কয়ার মানে 4 এর উপরে স্কয়ার সূত্রের মাইনাস সূত্রের 4 a মানে হচ্ছে এখানে 1 আর c মানে হচ্ছে এখানে 16 এবং এটা সূত্রের হচ্ছে 2 এর মান হচ্ছে 1 তাহলে এখানে x ইকুয়াল টু -4
প্লাস মাইনাস রুট ওভার 16 মাইনাস 4 16 64 ডিভাইড বাই হচ্ছে 2 দ্যাট মিন্স x ইকুয়াল টু -4 প্লাস মাইনাস রুট ওভার 64 থেকে 16 বাদ দিলে -48 এটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি 64 থেকে যদি আমরা 16 বাদ দেই 16 যদি বাদ দেই -48 ইকুয়াল টু 2 একটু আমরা কি করে নিই ওদেরকে যে 64 বিয়োগ হচ্ছে 16 তার মানে 6 আছে 14 মিলবে কত 6 8 হবে হাতে 1 1 2 2 মানে হচ্ছে 4 48 তাহলে এভাবে আমরা যদি x এর মান আমরা এখন -4 প্লাস মাইনাস আমরা কি করব মাইনাস তুলে দিয়ে মাইনাস তুলে দেওয়ার অর্থ i লিখলাম দ্যাট মিন্স 48 কিভাবে ভাঙবো একটা স্কয়ার রাশি হতে হবে এবং একটা স্কয়ার রাশি না তাহলে বর্গমূল রাশি হচ্ছে 16 তাহলে এখানে 16 ইনটু 3 16 48 এভাবে আমরা মান হচ্ছে 2 এই কমপ্লেক্সে x ইকুয়াল টু -4 প্লাস মাইনাস i 16 মানে হচ্ছে 4 √3 ডিভাইড বাই এর মান কত হচ্ছে 2 এটাকে আমি আরেকটু সংক্ষিপ্তকরণ করব উপরে রাখিটা আমি মুছে দিচ্ছি এখন এটার মানটা আমরা আবার করছি সুতরাং x ইকুয়াল টু -4 যেটা আছে এটা আমরা একটু 2 কমন নিই 2 কমন নিলে -2 প্লাস মাইনাস i2 রুট ওভার 3 ডিভাইড বাই হচ্ছে 2 দ্যাট মিন্স 2 কেটে গেল ইকুয়াল টু -2 প্লাস মাইনাস i2 রুট 3 তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের x এর আরো মান তার মানে x এর মান এখানে কয়টা মান এখানে বলতে পারি যে x এর মান যেহেতু প্লাস মাইনাস আছে দুইটা -2 প্লাস i রুট 2 একটা মান আরেকটা মান হচ্ছে -2 মাইনাস i রুট 2 রুট 3 আরেকটা তাহলে এখানে আমরা মান পেলাম দুইটা তাহলে টোটাল মান কয়টা পেলাম এখানে যেহেতু কিউব রুট তাহলে x এর ভ্যালু থাকবে তিনটা তাহলে আমরা এখন লিখছি আমরা যে কিউব রুট কত আমরা লিখব যে ভ্যালু অফ কিউব রুট কত 4 i2 root 3 i2 root 3 এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু কিসের কিউব রুটের তাহলে কিউব রুট অফ 64 এর মান হচ্ছে the value of cube root of 64 এটার মান হচ্ছে এটা তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে आंसर ওকে today two math already has solved and next I will take the class one quadratic equation okay আজকে আমরা এখানে শেষ করছি বাসায় থাকো ভালো থাকো কর্মমুক্ত